नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बीआरजी ग्रुप के अध्यस्थापक बकुलेश गुप्ता जी की आज पहली पुण्यतिथि। बीआरजी ग्रुप की सभी स्कूल के छात्रों की ओर से शिक्षा, खेलकूद, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के जरिए दी गई उन्हें अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि। महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने बजट को लेकर आयोजित की पत्रकार परिषद। विभिन्न मुद्दों पर दिए बयान। डॉक्टर ऋत्विज पटेल की भी रही उपस्थिति। विपक्ष के नेता अमीबेन रावत ने गेंडा सर्कल ब्रिज की ग्रांट के मसले में म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखा पत्र। शासक पक्ष पर लगाए कई आरोप। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बीआरजी ग्रुप के अध्यस्थापक और शिक्षाविद बकुलेश गुप्ता जी की आज पहली पुण्यतिथि है। ऐसे में बकुलेश गुप्ता जी की सभी स्कूल के छात्रों की ओर से शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां कर उन्हें अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई। वडोदरा शहर में बीआरजी ग्रुप बीते 28 से भी ज़्यादा सालों से कार्यरत है और इसी बीआरजी ग्रुप के अध्यस्थापक और शिक्षाविद बकुलेश गुप्ता जी की आज पहली पुण्यतिथि है। दरअसल बकुलेश गुप्ता जी की पहली पुण्यतिथि पर बच्चों की ओर से शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न प्रवृत्तियां कर उन्हें अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी गई है। बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में बास्केटबॉल, चेस, जूडो की पहली बीआरजी मेमोरियल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जबकि सूर्य नमस्कार के जरिए स्वास्थ्य के बारे में संदेशा भी दिया गया था। इसके अलावा वहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था। तो वहीं उर्मी स्कूल पर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वडोदरा शहर की 7 से भी अधिक दिव्यांग संस्थाओं के बच्चों की ओर से अच्छे नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियां की गई। तो वहीं गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा दान देकर 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की पहल भी इस कार्यक्रम के दौरान की गई। दरअसल बकुलेश गुप्ता जी की ओर से दिव्यांगों को समाज में सम्माननीय स्थान मिले, इसी आशय से कई कार्य किए जा चुके हैं। उर्मी दिव्यांग स्कूल रिसर्च एंड थेरापी सेंटर की ओर से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात पब्लिक स्कूल छाणी में सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता और फैशन शो आयोजित किया गया था, जिसमें वडोदरा शहर की स्कूल कक्षा के बच्चों की ओर से अपनी प्रतिभाएं दिखाई गई थी। तो वहीं गुजरात पब्लिक स्कूल वाघोड़िया में छात्रों और अभिभावकों ने वृक्षारोपण का कार्य किया था, जिसके तहत 500 जितने पेड़ बोए गए और साथ ही पर्यावरण रक्षा का संदेश भी दिया गया। ऐसे में शिक्षाविद बकुलेश गुप्ता जी के प्रिय अभिगम शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रवृत्तियां कर बच्चों ने उनकी पहली पुण्यतिथि पर उन्हें भावांजलि अर्पित की। आज बीआरजी ग्रुपना अध्यस्थापक અને મારા पिता श्री बकुलेश गुप्ताजीना प्रथम पुण्यतिथि निमित्ते समग्र बीआरजी परिवार તેઓને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરે છે। શ્રી બકુલેશભાઈ ગુપ્તાએ પોતાનું આખું જીવન સમાજની પ્રગતિ, બાળકોના વિકાસમાં સમર્પિત કર્યું। તેઓનું માનવું હતું કે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસથી જ સમાજની, દેશની પ્રગતિ થશે। તે માટે તેઓ પોતાના જીવનનો મોટાભાગનો સમય બાળકોના વિકાસ પાછળ શૈક્ષણિક કાર્યો, સામાજિક કાર્યો, રમતગમત, ખેલકૂદ, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો એવા તમામ વિષયો પર તેઓએ પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું। આજે તેઓના પુણ્યતિથિ નિમિત્તે તેઓ દ્વારા સ્થાપિત કરાયેલ સંસ્થાઓ ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ અટલાદરા, છાણી, વાઘોડિયા, ઉર્મી સ્કૂલ સમા એવી તમામ સંસ્થાઓ ખાતે અનેક એવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરી તેઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી છે। આ કાર્યક્રમોમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ્સ, વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ, શહેરની અનેક એવી દિવ્યાંગ બાળકોની સંસ્થાઓ દ્વારા
ઉર્મી સ્કૂલ ખાતે દિવ્યાંગ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચરલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન શહેરના અનેક એવા સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ અટલાદરા ખાતે બાસ્કેટબોલ, જુડો, ચેસ, કરાટે એવી રમતોની સ્પર્ધાઓનું આયોજન, ટ્રી પ્લાન્ટેશન કેમ્પ્સ, એસે રાઇટિંગ કોમ્પિટિશન્સ એવી અનેક પ્રકારની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરી તેઓને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી છે. આજના દિવસે બીઆરજી ગ્રુપ દ્વારા તેઓની યાદમાં બીઆરજી મેમોરિયલ ટુર્નામેન્ટની પણ અમે શરૂઆત કરી છે. આ બીઆરજી મેમોરિયલ ટુર્નામેન્ટ હેઠળ દર વર્ષે તમામ ક્ષેત્રોમાં, તમામ ખેલકૂદની સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રોમાં જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવશે અને બાળકોને પૂરતી તાલીમ આપી તેઓ પોતાના ગમતા ક્ષેત્રમાં આગળ આવે તેવી પાકી ખાતરી કરવામાં આવશે. બીઆરજી પરિવાર તરફથી હું ફરી એકવાર સ્વર્ગીય શ્રી બકુલેશભાઈ ગુપ્તાને હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું અને ઈશ્વરને એવી પ્રાર્થના કરું છું કે તેઓના વિચારો, તેઓની યાદ હંમેશા બીઆરજી ગ્રુપના તમામ સદસ્યોના હૃદયમાં વસી રહે. ઓમ શાંતિ. राज्य के महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की ओर से आज वडोदरा शहर में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर ऋत्विज पटेल भी उपस्थित रहे थे. आपको बता दें कि दरअसल ये पत्रकार परिषद इस बार के साल 2022-23 के बजट को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की ओर से बजट को बिल्कुल सही बताया गया और साथ ही इस बार के बजट को लेकर उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई. तो वहीं इसके अलावा उनकी ओर से सूरत में जो हिजाब रैली निकाली गई थी, इस मामले में भी बयान दिया गया. इसके अलावा जो वडोदरा शहर में केंडा सर्कल फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उस मामले में सरकार की ओर से पैसे देने के लिए इनकार नहीं किया गया है, ऐसा उनकी ओर से बताया गया. और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार से बात कर इस मामले में सरकार को पैसा देने का अनुरोध करेंगे. इन पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने, आइए सुनते हैं. આ તો વિષય બહાર છે બજેટના સિવાય, પણ હું આપને વિનંતી કરું છું કે તમે મારી સાથે આવો, તારીખ તમે નક્કી કરો. એમાં એના બેની અટકાયત છે. 6.5 કરોડની જનતા છે. બે માણસ કંઈક કરે એના જવાબ ન હોય. રાજુભાઈ, આજે કેન્દ્રના બજેટની પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતી. રાજ્ય સરકારનું બજેટ આવી રહ્યું છે. વડોદરાના અનેક પ્રોજેક્ટ છે એ પેન્ડિંગ રહ્યા છે. વડોદરાના વિકાસ માટે નવા પ્રોજેક્ટની પણ જરૂર છે. આપના તરફથી વડોદરાના ધારાસભ્ય તરીકે કોઈક સૂચન આપશો તો અમે લઈશું સાથે, પણ આ ચર્ચા થઈ છે અને એ અમે વાત ત્યાં મૂકી છે, બધાએ સામૂહિક રીતે મૂકી છે. ધ્યાનમાં રાખીને બજેટ બનાવ્યું અને વડોદરાની વાત છે. વડોદરાને અને બજેટને એક કન્સર્ન એવો છે કે આપણું જે એમએસએમઈ આપણું જે સેક્ટર છે એને આખું સાઈડ પર રહ્યું. એમએસએમઈમાં જે આપણું વડોદરાનો તો હાર્ટ કહેવાય એમએસએમઈ માટે તમે ખોટો આંકડો આપવું એવું નથી. એમએસએમઈ માટે આખા ભારત માટે એક એવી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ છે કે જ્યાં આગળ નાના ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટો તો નાના જે લોકો ઉત્પાદન કરી શકે એમ છે કોઈ બાબતનું, એવા સેંકડો લોકો માટે આખી વ્યવસ્થા કરી છે અને કરોડો રૂપિયા ફાળવ્યા છે એમએસએમઈ માટે ફાળવ્યા છે. અને એ બી એને લોન માટે એને કોઈ ગેરંટી આપવાની જરૂર નથી, એને સીધી લોન મળે એવી પણ આ વખતે વ્યવસ્થા કરી છે. એટલે એને ક્રેડિટ એને મળે અને એ ક્રેડિટ માટે એને કોઈ જામીનગીરી આપવાની નહીં એવી પણ વ્યવસ્થા કરી છે આ વખતે આ બજેટની અંદર, કેન્દ્રીય બજેટમાં. એટલે એમએસએમઈનું સેક્ટર મારા નમ્ર માનવા મુજબ સૌથી વધારે કોઈ પ્રોસ્પરસ થશે તો એમએસએમઈ સૌથી વધારે. અને આ પરિણામ આપણને નેક્સ્ટ યર જ્યારે ભેગા થઈએ ત્યારે આ બાબતની એમએસએમઈની બાબતની ચર્ચા ચોક્કસ લઈશું કે એમાં કેટલી પ્રગતિ થઈ અને આપણને દેખાશે, સ્પષ્ટ સામે દેખાશે આ વાત. પ્લીઝ. આપણે જે સરકારમાં રજૂઆત કરે, આપણી જે ટીવી અટવાઈ ગયેલી છે અને નથી મળતી એના બાબતમાં એની રજૂઆત થઈ છે, એની રજૂઆત કરવામાં આવી છે, ગંભીરતાથી કરવામાં આવી છે. અને અમારા શહેર પ્રમુખ શ્રી, મારા સાંસદબેન રંજનબેન, તમામે બધાએ એમાં રજૂઆત કરી છે. સાહેબ, આપના વિભાગનો એક પ્રશ્ન છે
ભાજપના પૂર્વ સાંસદ ચંદ્રેશ પટેલે રજૂઆત કરી છે કે જે જમીન રીસર્વેની કામગીરી છે તેમાં 80% ક્ષતિઓ છે અને જેને લઈને જે રીસર્વેની કામગીરી છે તે અટકી પડી છે ને તેમણે એવી પણ માગણી કરી છે કે જે જૂની માપણી છે તે અમલી કરવી. શું કહેશો? 80% ક્ષતિ છે એ વાત સાથે હું સંમત નથી. 20% ક્ષતિ હશે અને તે બી તે કોઈ એક તાલુકામાં. અને ગુજરાત સરકાર તરફથી મેં બાહેધરી આપી છે, ખાતરી આપી છે કે કોઈ પણ ગામનો રીસર્વે, કોઈ પણ તાલુકાનો રીસર્વે, કોઈ પણ ખેડૂતનો પ્રશ્ન 1 ઇંચ જમીન એની ઓછી નથી થવાની. એનો રીસર્વે અમે કરાવશું, પૂર્ણ કરશું. અને આ પ્રશ્ન છે પણ પ્રશ્નને ઉકેલ તરફ અમે ઝુંબેશના ભાગરૂપે લીધો છે. એક સાથે 40,000 કેસો રીસર્વેની બાબતના અમે લીધા છે. એટલે એમાં આખા ગુજરાતની વાત કરીએ તો 80% પ્રશ્નો છે જ નહીં. પ્રશ્નો અમુક જિલ્લા તાલુકામાં છે અને એને અમે હલ કરી દેવાના છે. રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તાને આવા કોઈ વિદ્યાર્થીઓ સંપર્ક કર્યો છે કે મને ન કર્યો તો સો મોટો લઈને આપણે વિદેશ મંત્રાલય થકી આ છોકરાઓને મદદ કરવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. ચોક્કસ કોઈએ સંપર્ક કર્યો નથી, પરંતુ આ વિગત અમારી પાસે આવે તો અમે એક સરકાર તરીકે અમારી ફરજ પણ બને છે અને માનવતાના ધોરણે પણ એમાં કામ થઈ શકે. તે દરમિયાન ઉમરગામના એક નાગરિક હતા, તેમના દ્વારા તેમનું જે કામ છે તે અટકી રહ્યું હતું. મામલતદાર સીએમને પણ રજૂઆત કરી હતી, છતાં પણ કામગીરી પૂર્ણ નથી. આપની જાણકારી માટે કે નવસારી અને વલસાડ આ બંને જિલ્લાના આખા દિવસના જે પ્રશ્નો આવ્યા, આપને જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે 90% પ્રશ્નો ત્યાં હલ થઈ ગયા. ત્યાં સુધી કે આપણે જ મીડિયામાં અનેક જગ્યાએ એ પ્રસારિત પણ થયું છે કે 20-20 વર્ષ, 25-25 વર્ષ જૂના પ્રશ્ન, હજુ તો પ્રશ્ન એમણે ગઈકાલે આપ્યો છે અને આજે એ પ્રશ્ન હલ થઈ ગયો અને એનો હુકમ લેમિનેટેડ કરીને મારો વિભાગ આપી રહ્યો છે. મારા વિભાગે ત્યાં આગળ તમામ પ્રશ્નો, છેલ્લે વલસાડની અંદરના ગઈકાલે તમામ પ્રશ્નો લગભગ હલ થઈ ગયા છે. એ બાકી પ્રશ્નો પણ કદાચ 1-2 કાયદાની દ્રષ્ટિએ એવા નહોતા અને મેં એ લોકોને કન્વિન્સ કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો કે આ તમારો પ્રશ્ન ઉકલે એમ નથી. એક વડીલે તો ત્યાં સુધી કીધું કે તમે કહો છો કે આ પતી જશે, હું 3 વર્ષથી ધક્કા કહું છું અને નહીં પતે તો મેં કહ્યું હવે આનો તો કોઈ જવાબ ના હોય. મેં કહ્યું મને લાફો મારજો. તે કે મને શું મળે લાફો મારું તો. મેં કીધું તમને નહીં પણ મારા અધિકારીઓને શરમ આવશે કે મંત્રીને લાફો પડે. અને એ પ્રશ્ન પણ મંગળવારે પતી જશે. વડોદરાના અમારા ચૂંટાયેલા તમામ પ્રતિનિધિઓ એટલા બધા સંવેદનશીલ છે કે મારી ઓફિસથી એક ધારાસભ્ય તરીકે જે કામ લોકો માટે થાય છે એમાં મેં સૂચના આપેલી કે આવકના દાખલા માટે આપણે જે એફિડેવિટ કરવાનું હોય એ એફિડેવિટ આપણે કરી આપજો. એટલે મારા એક જુનિયર વકીલ સાહેબને મેં કીધેલું નોટરીને કે તમે આ કામ કરજો. પછી 1 મહિના પછી મેં હિસાબ માંગ્યો કે ભાઈ કેટલો ખર્ચ થયો છે? તો કે 3.5 લાખ રૂપિયા આપો. મેં કહ્યું કેમ? તો કે સ્ટેમ્પનો ખર્ચો, ટિકિટનો ખર્ચો અને મારી ફી તો મેં લીધી જ નથી પણ તે મેં કર્યો. મેં કહ્યું ભાઈ એ તો નાગરિકે કરવાનો હતો. તો કે એ આપણે કર્યો. એટલે એ પૈસા પછી મેં જઈને બીજે માગ્યા. મેં માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કીધું કે મને 3.5 લાખ રૂપિયા આપો. તો કે શેના? મેં કહ્યું સાહેબ આવું થયું. એના કરતાં આ સરકાર જે રીતે વિચારે છે એ આ એક દાખલો છે. તરત જ માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ કીધું કે આ એફિડેવિટ જે કરવાનું એ સરકારી સહાય યોજનાઓના અંતર્ગત જો કરવાનું થતું હોય તો મારો નાગરિક જૂઠું બોલે છે એવું મારે માનવાનું? એ સ્વઘોષણા કરે, સેલ્ફ સર્ટિફિકેશન કરે કે આ મેં ઉપર જણાવેલી વાત બધી સાચી છે એટલે એફિડેવિટની કોઈ જરૂર નહીં. અને આપણે આખા ગુજરાતની અંદર સરકારના તમામ કામોની અંદર કોઈ એફિડેવિટ આપવાનું રહેતું નથી. એ રીતનો નિર્ણય માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ લીધો. એટલે સરકાર કોઈ પણ બાબતમાં જ્યાં પણ ક્યાંક લોકોને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય એ માટે ખૂબ ચિંતિત છે અને ત્વરિત નિર્ણયો લેનારી આ સરકાર છે. ધન્યવાદ. આ શહેરમાં રોટી કપડા મકાન જગ્યા રખડતા ઢોર, અસામધારાના ઝઘડા અને દબાણ આ આધુનિક પ્રશ્નો છે. તો આ સંદર્ભમાં શું કરવાનું? સરકારને શું કરશે? કોર્પોરેશન પોતાની કક્ષાએ આ બધા પ્રશ્નો હલ કરે છે. રાજ્ય કક્ષાએ કોઈ પણ પ્રશ્ન આવશે એ અમે જોશું અને એ પ્રશ્નો બહુ જૂથ છે, બહુ ઓછા છે.
નગણ્ય છે. એને આખા ગુજરાતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપે જે વાત કરી એ પ્રશ્નો ખૂબ ઓછા છે. गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वडोदरा शहर के विकास के विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। हालांकि वडोदरा शहर में गेंडा सर्कल फ्लाईओवर जो है वो गुजरात का सबसे बड़ा ब्रिज है, जिसे तैयार करवाया जा रहा है। इस मामले में सरकार की ओर से 230 करोड़ की ग्रांट देने का वादा किया गया था, लेकिन 76 करोड़ रुपये देने के बाद अब सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस ब्रिज के लिए खर्चा स्वर्णिम की ग्रांट में से किया जाए। ऐसे में विपक्ष की नेता अम्मीबेन रावत की ओर से इस मामले में शासक पक्ष पर आरोप लगाते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखा गया है और साथ ही उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर महानगर पालिका ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो फिर आने वाले वक्त में वडोदरा शहर के नागरिकों को आर्थिक दिक्कतें हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की नेता अम्मीबेन रावत की क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनते हैं। मनीषा ચોકડી થી ગેંડા સર્કલનો બ્રિજ ખરેખર તો આ બ્રિજની જરૂરત નહોતી અને જે રીતના એને જસ્ટિફાઈ કરવા ફક્ત 6 જંકશનના શરતિયા સર્વે કરાવેલા કે અહીંયા ભવિષ્યમાં પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ ડેવલપ થવાનો નથી એ કન્સિડર કરીને સર્વે કરો. લોકોના ખૂબ વિરોધ પછી ભ્રષ્ટાચારી આ બ્રિજ ચૂંટણી ફંડ ભેગું કરવા માટે અને લાંબા બ્રિજ બનાવવાની ક્રેડિટ માટે લોકોના માથે થોપી દેવામાં આવ્યો. राज्य सरकारे जाहेरात करी कि आ ब्रिजनो तमाम खर्चो राज्य सरकार आपशे. मोटी जाहेरातों पछी एक वर्ष माटे 76 करोड़ रुपया आपी 2017 में जो 76 करोड़ आप्या एना पछी एक कागळ मोकल्यो कि हवे पछीनो खर्चो स्वर्णिमनी ग्रांटमांथी करी लो. एटले सरकारे जे मोटी जाहेरातों करी थी एमांथी पोते पीछेहट करी. त्यारथी अमे तमाम वखते बजेटनी मीटिंग होय कि अन्य कोई भी चर्चा होय त्यारे अवारनवार स्टेन्डिंग कमिटी चेरमेन ने मेयर्सना आ ध्यान पर दोर्युं छे कि बरोड़ा शहरनी आर्थिक परिस्थिति एवी नथी कि आ ब्रिजनो आटला लांबा ब्रिजनो खर्चो पोते बेर करी शके. तमाम मेयरे आश्वासन आपेલું कि अमने राज्य सरकार पर भरोसो छे अने अमने आ पैसा ब्रिजना पैसा मळशे. पण हवे काले ज्यारे उच्च स्तरीय मीटिंग थईने एमां जाहेर करवामां आव्युं कि आ ब्रिज कोणे पूछीने बनाव्यो आटलो लांबो ब्रिज, तो आ तो राज्य सरकारनी जाहेरात हती. અને સાથે સાથે એવું બી કહેવામાં આવ્યું કે હવે આ બ્રિજ સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટમાંથી પૂરું કરો. 150 થી 250 કરોડની સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટ હોય એમાં શહેરના તમામ કામો, ડ્રેનેજ, પાણીના તમામ જે અગત્યના કામો છે એમાંથી કરવામાં આવે. શહેરનો વિસ્તાર બી 25% વધી ગયો. તો આ બ્રિજના કામ જો સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટમાંથી કરશું તો બીજા કામ બધા અટવાઈ પડશે. અમારી ડિમાન્ડ છે તે તાત્કાલિક રાજ્ય સરકાર પોતાનું કમિટમેન્ટ પૂર્ણ કરે. આના પછી 6 નવા બ્રિજના પૈસા રિલીઝ કર્યા પણ આ બ્રિજના પૈસા આપવાની રાજ્ય સરકાર ના પાડે છે. જો આવનાર બજેટમાં આ બ્રિજના પૈસાનું પ્રોવિઝન નહીં કરવામાં આવે તો અમને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવું પડશે. કારણ કે વડોદરા શહેરના નાગરિકો ઓલરેડી આ બ્રિજ કરતાં ઓલમોસ્ટ બમણા પૈસા તો પેટ્રોલનો ધુમાડો કરી ચૂક્યા છે. એમને પડતી હાલાકી અને સમયનો વ્યય અલગથી. તો આ રીતની હેરાનગતિ બરોડા શહેરના નાગરિકોને અને ટેક્સ પેયર્સને જે હેરાનગતિ રાજ્ય સરકારે અડધી જાહેરાતો કરી અને પછી પોતાને હાથ ખેંચી લીધો એનાથી થઈ છે, એનો અમે સખ્ત વિરોધ કરીએ છીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા જો આ ડિમાન્ડ નહીં કરી શકે તો મજબૂરીમાં અમે લોકો વચ્ચે જઈ જન આંદોલન કરી રાજ્ય સરકારને મજબૂર કરીશું કે આ બ્રિજના પૈસા રિલીઝ કરે. शहर के मंगल पांडे रोड पर मौजूद प्रधानमंत्री आवास योजना की आंगनवाड़ी में निकिर केयर फाउंडेशन की ओर से 110 जितने बच्चों में पोषण किट्स का वितरण किया गया। आने वाले भारत को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के निर्वाण दिन के चलते 11 फरवरी से सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और सेवा सप्ताह को मनाने के भाग स्वरूप ही शहर के मंगल पांडे रोड पर मौजूद प्रधानमंत्री आवास स्थित आंगनवाड़ी में 1 से 5 साल तक के बच्चों को निकिर केयर फाउंडेशन और अन्य कई संस्थाओं की ओर से पोषण किट्स दी जा रही है। दरअसल इन किट्स के तहत बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी और अच्छी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मौजूद है और साथ ही इसमें सुरक्षित होम्योपैथिक दवाइयाँ भी दी जा रही है जिससे बच्चों की तकलीफ़ें दूर हो सके। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर सामाजिक अग्रणी और उद्योगपति भरत गुप्ता, जयेंद्र शाह और साथ ही अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम को लेकर
महानगर पालिका के आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह की ओर से ज़्यादा जानकारी भी दी गई। ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ચૂંટાયેલા બધા જ નગરસેવકોને એક વિસ્તાર એમના દત્તક વિસ્તાર તરીકે આપવામાં આવેલો છે। આ વિસ્તારનો સર્વાંગી વિકાસ બધા કોર્પોરેટર્સ તો જોવે જ છે, પણ જે તે કોર્પોરેટરને સોંપ્યો છે એ વિશેષ રૂપે જે તે વિસ્તારના પ્રાણ પ્રશ્નો હોય એને ઉકેલવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે। આજ રોજ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના એ મને આપેલો એક દત્તક વિસ્તાર છે। એ વિસ્તારમાં અમે વિવિધ કાર્યો, મોટા માટેના મેડિકલ કેમ્પ્સ, બહેનો માટેની જાગૃતતા માટે, કેન્સર સામેની અવેરનેસ માટે ગાયનેકોલોજીસ્ટને લાવી અને એનો કાર્યક્રમ, કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ એના માટેનું બહેનો સંબંધિત જે વિવિધ જ્ઞાન છે તેનો પણ અલગ કેમ્પ કરવામાં આવ્યો। સાથે સાથે હવે 1 થી 5 વર્ષના બધા જ બાળકો જે આ વિસ્તારના છે, લગભગ 110 બાળકો છે, એ બધા જ બાળકોને પોષણમ કીટ, જેમાં નિકિર કેર ફાઉન્ડેશન સાથે અમારા મિત્ર એવા ભરતભાઈ ગુપ્તા, જયેન્દ્રભાઈ લાલાભાઈ, સાથે દીપકભાઈ, રાજુભાઈ, સુરેશભાઈ, સુનિલભાઈ, વિનોદભાઈ, આ બધા સાથે જોડાઈ અને એક સંયુક્ત પ્રયાસ સાથે અમે આ 110 બાળકોને 1 વર્ષ સુધી એમને સારું પોષણ મળે, પ્રોટીનયુક્ત પોષણ મળે એના માટે ચણા, સિંગ, તલની ચીકી, ખજૂર, ગોળ, એની સાથે સાથે એમની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે, વજન, ઊંચાઈ અને વારંવાર બીમાર ન થાય એના માટે કૃમિની તકલીફ પણ જળમૂળમાંથી નાબૂદ થાય એના માટે અમે હોમિયોપેથિક પિલ્સ પણ એમને 1 વર્ષ સુધી સળંગ આપવાના છે। આમ ચોક્કસ આ બાળકોને અમારા અથાગ પ્રયત્નથી આ બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ થશે અને આવનાર દિવસમાં આ સ્વસ્થ ભારત, આવતીકાલના ભારતનું નિર્માણ કરવા માટે એ લોકો કટિબદ્ધ છે અને અમે પણ એમને સપોર્ટ કરવા માટે, એમને સહાય કરવા માટે અમે આખી ટીમ અમારી તૈયાર છે। પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયના નિર્વાણ દિન નિમિત્તે ભાજપ શહેર ભાજપ દ્વારા 11 ફેબ્રુઆરીથી એક અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરવામાં આવી છે એના ભાગરૂપે મધ્ય ગુજરાત વેપારી મંડળના અમારા હોદ્દેદાર ડૉક્ટર રાકેશભાઈએ એમના વિસ્તારમાં આ જે પોષણમ કીટ, જે બાળકોને, નાના બાળકો માટેનું જે વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે એના ભાગરૂપે આજે અમે અહીંયા હાજર થયા છે। આભાર। આજે શું એમને કીટમાં વિતરણ કર્યું? કીટમાં અલગ અલગ બાળકોને પોષણ માટે ખજૂર, ચીકી, આ બધું વસ્તુઓનું એમને વિતરણ કર્યું છે અને એ જે પોષણયુક્ત હોય નાના બાળકો માટે, જે આ દેશનું ભવિષ્ય છે, એના માટે આ સુંદર આયોજન કરવા બદલ હું ભાઈ શ્રી રાજેશભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। बीते कुछ वक्त से आए दिन ही किसी न किसी चीज़ के दामों में इजाफा होने की खबर सामने आती है। काफ़ी वक्त से सीएनजी गैस के दामों में भी इजाफा हो रहा है, जिसके चलते रिक्शा चालक काफ़ी परेशान हैं। दरअसल पहले ही कोरोना के चलते रिक्शा चालकों के हाल खस्ता थे और अब सीएनजी के गैस के दामों में इजाफा होने की वजह से रिक्शा चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में आज वडोदरा ऑटो रिक्शा प्रगति यूनियन मंडल और वाहन चालक रेस्को सर्कल पर मौजूद सीएनजी स्टेशन पर पहुंचे और वहां पर उनकी ओर से सीएनजी गैस के दामों में इजाफे के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया और साथ ही उन सभी की ओर से ये भी कहा गया कि अगर जल्द से जल्द सीएनजी गैस के दामों में कमी नहीं लाई गई तो फिर उनकी ओर से बड़े पैमाने पर कदम उठाया जाएगा। સીએનજીના ભાવમાં ઓછામાં ઓછું 10 થી 12 વાર વધારો કરવામાં આવ્યો છે। 18 થી 19 રૂપિયા જેવો વધારો થઈ ગયો છે ને શ્રમજીવી રિક્ષા ચાલકોને વારા જો રોજ લાઈન રોજ કમાવાના અને રોજ ખાવાના ફાંફા પડી ગયા છે। પ્લસ જે કોરોના ટાઈમે સરકારે 1 રૂપિયાની બી મદદ નથી કરી। 1.5 વર્ષ રિક્ષા ચાલકોને બંધ રાખીને જેમનું ગુજરાન ચલાવ્યું છે એ પોતે ખુદ જાણે છે, પણ આ શ્રમજીવી રિક્ષા ચાલકોને કોઈ મદદ મળી નથી। રિક્ષા ચાલકોને તો આ લોકો કંઈ સમજતા જ નથી। ગરીબ રિક્ષા ચાલક કે પબ્લિક એમના માટે કશું જ નથી। વારંવાર ગેસના ભાવ વધારા થાય છે ને આ લોકો જે સીએનજી છે, પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે, ડીઝલમાં અને પેટ્રોલમાં એ લોકોએ ઘટાડો કર્યો છે, પણ અમારામાં સીએનજીમાં કોઈ ભાવનો ઘટાડો કર્યો નથી। સબસિડી જે આપતા હતા એમાં પણ આ લોકોએ બંધ કરી દીધી છે।
પણ હવે સબસિડી ચાલુ કરે અને સીએનજીના ભાવ ઘટાડો કરે, એ અમારી માંગણી છે. આજે છાસવાલામાં ભાવ વધારે છે અડાણી અને ગેલ. મેન આ સરકાર, કેન્દ્ર અને ગુજરાતની સરકાર, આપણે જોયું હશે, આપણે કોઈ સરકાર વિશે નથી જેવું કે કોણ કઈ સરકારે કેટલા વધાર્યા, પણ આની પહેલાંની જે સરકારો હતી તો અત્યારે હાલમાં જે સરકાર છે એ વારંવાર ભાવ વધારે છે. જ્યારે આની પહેલાંની જે સરકાર હતી ત્યારે આ લોકો જ વિરોધ કરતા હતા. અહીંયા આ લોકો જે અડાણી, ગેલ અને અનેક કંપનીઓને છૂટો દોર આપી દીધો છે કે આ સરકારના એવા મળતિયા થઈ ગયા છે કે આ લોકોને કોઈ નિયંત્રણ નથી. છાસવાળામાં ભાવ વધારી દે છે અને અમારા ભાવ છેલ્લા 7 વર્ષમાં એક જ વાર વધાર્યા, એ બી અમને સંતોષ નથી. અને એમાં પેસેન્જરને તકલીફ પડે છે. એટલે અમારે ભાવ વધારો આજે કહીએ છીએ નથી જોતો, કાલે કહીએ છીએ નથી જોતો, પણ અમારા સીએનજીની એક જ માંગણી છે કે તમે ભાવ ઓછા કરો. વારંવાર રજૂઆત કરીએ છીએ કે તમે સીએનજીનો નિયંત્રણમાં લાવો. જેવું ડીઝલ પેટ્રોલમાં 15 રૂપિયાનો ટેક્સ ઘટાડ્યો અને કેન્દ્રનો 30 રૂપિયા જે આ શરમ જેવી રિક્ષા ચાલકોને જે ભાવ કમર તોડ ટેક્સ છે, તો બીજા રાજ્યોમાં આની કરતાં ઘણો ઓછો ટેક્સ છે. તો આ સરકાર કેમ અમારી ઉપર જે ટેક્સ લાગે છે ઓછો કેમ નથી કરતી? જેવો ડીઝલ અને પેટ્રોલમાં કરી આપ્યો તો અમારા શરીમ જેવી રિક્ષા ચાલકો જોડે આવો અન્યાય કેમ? હું સીધો સરकारને આ सवाल पूछूं છું. शहर के हाथीखाना इलाके से दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। दरअसल सुबह सुबह जब घर के सदस्य सो रहे थे, उसी दौरान चोरों की ओर से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके चलते घर से मोबाइल फ़ोन और नगद रुपयों की चोरी कर चोर फरार हो गए। ऐसे में इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई और पुलिस की ओर से घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। बस सुबह में मैं स्कूल से बच्चों को छोड़कर आई ना, उसके बाद फ़ोन में सो गए हम लोग आके। फिर भाई उठे तो उन्होंने बोला कि फ़ोन कहाँ पर, तो फ़ोन देखना है तो अंदर फ़ोन नहीं थे। फिर वो बाहर आए, बोले तुम्हारा मोबाइल दो तो मैं रिंग मार के चेक करूँ, तो मेरा देखा तो मेरा भी फ़ोन नहीं था। फिर भाई ने बोला कि तिजोरी देखते, तिजोरी में देखा तो अंदर पर्स भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे। कितने पैसे थे? पता नहीं, वो भाई को पता है, उन्होंने रखे हुए थे। आपके पास कौन सा फ़ोन था? कितने? मेरे पास M11 था और भाई के 2 फ़ोन थे। फतेहपुरा जैन मंदिर के पीछे मस्जिद खान कॉम्प्लेक्स 303 3rd फ्लोर। यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 8:30 से 9 के बीच में मेरे 3 मोबाइल और केस 41,600 और मेरा वॉलेट गया, उसमें सारे मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो दवाखाने से गेंद चढ़ा होगा ना, तो मेरी आँख खुली नहीं, तो उसी के बीच में कोई आके बंदा ये लेके गया। अब ऐसा किसी का नाम नहीं ले सकते, तो कंफर्म नहीं है अपने को, किसी का नाम ले और कोई बदनाम हो, ऐसा काम भी मुझे नहीं करना। हाँ, पुलिस आके गए, सिटी का स्टाफ आके गया, वो लोगों ने डिटेल सारी ले ली है। टोटल पैसे कितने थे? 41,600। मोबाइल कितने? 3 मोबाइल। मकरपुरा जीआईडीसी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बंद कंपनी में आग लगने की घटना घटी है। हालांकि दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और दमकल विभाग की गाड़ियों की ओर से आग बुझाने की कवायद लगातार जारी है। वैसे कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में जो सामान पड़ा था वो अब तक जलकर खाक हो चुका है और आग काफ़ी भीषण होने की वजह से आसपास की कंपनियों के स्टाफ को भी बाहर बुला लिया गया है। वैसे दमकल विभाग की टीम की ओर से लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। गरम गरम लागતું છે પેલા રાહુલને, એનો મોબાઈલ હીટ વાગશે। ફાયરની વાત કરું છું, અહીંયા ઘટનાસ્થળ પર આવી પહોંચ્યા હતા તેમના દ્વારા। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप
ब्रेक के बाद BRG न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। शहर के इलेक्शन वार्ड नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी और अमरनाथ कैटरर्स की ओर से ई श्रम कार्ड के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश प्रमुख CR पाटिल और वडोदरा शहर के प्रमुख डॉक्टर विजयभाई शाह के मार्गदर्शन के तहत आज शहर के इलेक्शन वार्ड नंबर 13 में खंडेराव मार्केट निकट ई श्रम कार्ड के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। दरअसल खंडेराव मार्केट इलाके के श्रमिकों को ई श्रम कार्ड योजना का लाभ मिले, इसी आशय से ये आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में श्रमिकों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के बारे में अमरनाथ कैटरर्स के प्रमुख और पूर्व नगर सेवक नितिन पटेल की ओर से ज़्यादा जानकारी दी गई। आज रोज खंडेराव मार्केटनी पाछळ अमरनाथ कैटरर्सनी जग्या पर मार्केटनी पाछळ जे मार्केटमां आजूबाजूमां 450 थी वधारे मजूरो काम करे छे अने केटलाय शाकभाजी वेचे छे, केटलाय फेरिया छे अने केटला बी पगलारीवाळा मजूरो छे। आ लोकोना एक सेवा माटेनो आ प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशना अध्यक्ष श्री पाटिल साहेब अने वडोदरा शहરના अध्यक्ष श्री विजयभाईना मार्गदर्शन हेठळ આજે વોર્ડ નંબર 13ના સંગઠનના પૂરી ટીમ અને વોર્ડના 3 કાઉન્સિલરો સાથે આ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ પ્રોગ્રામ આયોજન કરવાનું કારણ એક જ છે કે આ 450 થી ઉપર મજૂરો જે આજુબાજુ કામ કરે છે એ લોકોને કોઈપણ જાતના લાભ ઈ શ્રમ કાર્ડના મળે, તો એટલા માટે આ ઈ શ્રમ કાર્ડનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે અને વધારે વધારે લોકો આનો લાભ લે એના એ હેતુસર આજે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આવતીકાલે ખંડેરાવ માર્કેટની નીચે ઘડિયાળ પાસે પણ આ પ્રોગ્રામમાં કરવામાં આવ્યો છે। આજે 100 થી 150 થી વધારે લોકોની અપેક્ષા છે અને ચાલુ જ છે। 2 વાગ્યા સુધી આ પ્રોગ્રામ કરીશું અને આ પ્રોગ્રામમાં મેક્સિમમ લોકો લાભ લે એ હેતુ છે। અહીંયા ઈ શ્રમ કાર્ડનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે વોર્ડ નંબર 13। હું જ્યોતિ પટેલ, અહીંયા આગળ અમરનાથ કેટરર્સ છે, નીતિન પટેલ ચલાવે છે અને ભાજપા પરિવાર દ્વારા આ દરેક સંગઠન દ્વારા આપણું ભાજપનું સંગઠન છે એના દ્વારા પણ આ કરવામાં આવ્યો છે। અને ખાસ તો મેઇન હેતુ એ હતો કે જે શ્રમિક લોકો હોય છે, મજદૂર લોકો હોય છે, એ લોકોને મોદી સાહેબની આપણી ઘણી બધી યોજનાઓ છે પણ એ લોકોને ખ્યાલ નથી હોતો કે કઈ યોજના છે, આપણને શું લાભ મળે છે। તો ખાસ તો એ લોકોને એના માટે જ કે મેક્સિમમ લાભ કેવી રીતે તમને મળે છે એ અમે સમજાવ્યું કે 18 થી 60 વર્ષના હોય એ લોકોએ આ કાર્ડ મળી શકે છે। અને જે એમાં બીજું એવું છે કે જે એક્સિડન્ટ થાય અને જો કદાચ એ લોકોનું મૃત્યુ થાય તો એના માટે 2 લાખનો વીમો મળે છે એમના ઘર વારસદારને, અને જો હેન્ડીકેપ થાય છે તો એ લોકોને ₹1 લાખ સુધીનો વીમો મળે છે। તો આ અવેરનેસ માટે ખાસ તો ખંડેરાવ માર્કેટની પાછળ રાખ્યું છે, કારણ કે ત્યાં આગળ મજદૂર વર્ગ વધારે છે, શ્રમિક લોકો વધારે છે, તો એ લોકોને જાણ થાય અને જેમ બને એમ વધારે લોકો આવે અને વધારે ને વધારે લોકો લાભ રહે, એ જ મોટો અમારો ઉદ્દેશ્ય। नेपाल में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए वडोदरा शहर की 14 साल की निवेदिता की नियुक्ति हुई है, जिसके चलते निवेदिता और अन्य 2 खिलाड़ी आज नेपाल जाने के लिए छायापुरी स्टेशन से रवाना हुए। शहर की 14 साल की निवेदिता नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए नियुक्त कर ली गई है। दरअसल सब जूनियर कैटेगरी के लिए निवेदिता की नियुक्ति हुई है। ऐसे में आज छायापुरी स्टेशन से निवेदिता नेपाल जाने के लिए रवाना हुई। वैसे शहर के अन्य 2 खिलाड़ियों की भी इस प्रतियोगिता के तहत नियुक्ति हुई है। ऐसे में आज ये दोनों खिलाड़ी भी नेपाल जाने के लिए रवाना हुए, जिसके चलते इन तीनों खिलाड़ियों की ओर से नेपाल की प्रतियोगिता में जीत की आस भी जताई गई। મારું નામ નિવેદિતા રાકેશ કલંબે છે એન્ડ હું વાગોડા રોડ પર ન્યૂ હેવન વિદ્યાલય ખાતે અભ્યાસ કરું છું। તે 14 વર્ષની છું। વાગોડા રોડ પર આવેલ SB ફિટનેસ ઝોન ખાતે હું પ્રેક્ટિસ કરું છું। મારા ફાધર મારા કોચ છે એન્ડ મારા ફાધર એન્ડ મારા મોટા પપ્પા મને બહુ સપોર્ટ કરે છે એન્ડ પૂરી ફેમિલી મને આ ગેમ માટે બહુ જ પ્રોત્સાહિત કરે છે। एंड अजिंक्य सर, सन्नी सर, प्रणव सर एंड विजय सर, अजय सर, सुजल सर, वेदांत भैया, नीरज भैया मैंने बहुत सपोर्ट करे छे। एना माटे ज हूँ इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग नेपाल खाते मारू मुकाम हुए हूँ त्या जईश
એન્ડ ગોલ્ડ મેડલ લાવીશ એવી મારી આશા છે. અમે નેપાળ જવાના છે અને અમે ત્યાં 2-3 મહિનાથી ચાલુ છે કોમ્પિટિશનની જે પ્રેપરેશન્સ છે બધી અને બધું ચાલુ છે. અમે તો ગોલ્ડ જ છે ને ઇન્ડિયાનું નામ રોશન કરવું છે એટલે હા હા એ બહુ જ સારું છે. એટલે આટલા એજમાં બધા આટલા સિલેક્ટ થાય છે એટલે બહુ સારું છે. वडोदरा क्रेडाई के प्रमुख मयंक पटेल बीते दिनों सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट शेयर करने के मामले में सुर्खियों में रहे. ऐसे में आज जब महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, तब उसमें डॉक्टर ऋत्विज पटेल की भी उपस्थिति रही थी और इस पत्रकार परिषद के दौरान महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की ओर से क्रेडाई के प्रमुख मयंक पटेल के बारे में बयान दिया गया. दरअसल उनका ये कहना है कि वो क्रेडाई के प्रमुख मयंक पटेल को जानते ही नहीं हैं और साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया कि हार्दिक पटेल के बहन की शादी में उनकी ओर से सारा चार्ज संभाला गया था. तो वहीं उनका ये भी कहना है कि क्रेडाई के प्रमुख मयंक पटेल कांग्रेस पार्टी की ओर से है. इस पूरे मसले को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही उनकी, आइए सुनते हैं. खबर नहीं आ मयंक पटेल कौन है, कई पार्टी ना है, ये भाजपना છે એવું કે છે. એ કે ખબર નહીં, પણ મને તો ખબર છે કે હાર્દિક પટેલ જે કોંગ્રેસના ભાઈ નેતા છે એ હાર્દિક પટેલના બહેનનું લગ્ન હતું એ આખી જવાબદારી એણે સ્વીકારી લીધી ને એ કરતા હતા. એને એ બધા કોંગ્રેસના માણસો સાથે ફરતા અનેક ફોટા છે, મેં જોયા છે. એટલે એ ભાજપના છે કે કોંગ્રેસના એ જે જવા દઈએ, પણ એક વ્યક્તિ કોઈ એક વ્યક્તિ કંઈ પણ કહે એને માટે અમારે ના જવાબ આપવાનો હોય. કારણ કે વિકાસ આ ગુજરાતનો વિકાસ એ કક્ષાએ થયો છે અને એટલે જ વારંવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને ચૂંટીને લાવે છે લોકો, એટલા માટે લાવે છે કે વિકાસ દેખાયો છે. शहर में बुलेट ट्रेन के लिए सरकार की ओर से ज़मीन आवंटित की जा रही है, जिसके लिए कई आवासों को दूर करवाया जा रहा है. गोकुल भैया चाली के 11 आवास भी ज़मीन आवंटन के चलते दूर होने वाले हैं. ऐसे में सरकार की ओर से इन आवास के मालिकों को मुआवजा मुहैया करवाने की बात बताई गई थी, लेकिन मुआवजे की रकम इन आवास के मालिकों को कम लग रही है. ऐसे में आज सभी आवास के मालिकों की ओर से इकट्ठा होकर इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया गया और साथ ही उन सभी की ओर से ये मांग की जा रही है कि उन्हें मकान के सामने मकान दिए जाए, क्योंकि मुआवजा काफ़ी कम है, इसीलिए वो मकान के बदले मकान चाहते हैं. न्याय आपो न्याय आपो गरीबों ने न्याय आपो गरीबों ने न्याय आपो गरीबों ने न्याय आपो न्याय आपो न्याय आपो गरीबों को न्याय आपो गरीबों को न्याय आपो न्याय वोटर आपो સાહેબ, હું એક ગુજરાતનો નાગરિક છું. આજે મેં અહીં 80 વર્ષ મારા દાદા રહેલા છે, બાપુ રહેલો છે, અત્યારે હું છું, મારો છોકરો છે, 41 વર્ષની ઉંમર છે મારી આજે. અને આજે આ લોકો બુલેટ ટ્રેનવાળાની જગ્યા જોઈએ. હવે એ લોકો જગ્યામાં માપણી કરી ગયા છે, સર્વે કરી ગયા છે. હવે આ બુલેટ ટ્રેનમાં અમે લોકો 2 દાડા પહેલાં ગયા હતા તો એ લોકો કહે છે 3 લાખ રૂપિયા લો અને ખાલી કરો, કેમ કે તમારી જગ્યામાં લોચો છે 2 જણનો. એટલે 2 જણનો લોચો છે, કે છે મારી છે, કે છે મારી. અમારો 10 વર્ષથી કેસ બી ચાલે છે જગ્યા માટે. હવે 3 લાખ રૂપિયામાં સાહેબ અમારું મકાન આવશે નહીં. અત્યારે અમારા છોકરા બોર્ડમાં છે, બધાના બોર્ડમાં છે, કોઈ 12મીમાં, એટલે બોર્ડમાં જ છે બધા. અને અત્યારે આ લોકો આવા ટાઈમ પર મકાન ખાલી કરાવી રહ્યા છે. છોકરાઓ જશે કંઈ 3 લાખ રૂપિયામાં મકાન નહીં મળે. મારું નામ પૂર્વીબેન રાજેશભાઈ સનસ છે. મારા 18 વર્ષ થઈ ગયા છે, અહીંયા લગ્ન કરીને આવી છું. હવે અમને એ લોકોએ એવું કીધું છે કે તમને 3 લાખ આ બુલેટ ટ્રેનની માટે જમીન જોઈએ છે, એટલે તમને 3 લાખ આપીએ કાટમાલના, એ લઈને નીકળી જાઓ. હવે અમે 3 લાખમાં અમે નહીં જમીન લઈ શકતા, કે નહીં મકાન કરી શકતા, કે નહીં મકાનની જગ્યાએ અમે બીજું કંઈ કરી શકતા, કારણ કે છોકરાઓ એક બાજુ ભણે છે. હવે એ પૈસો અમે છોકરાઓ પાછળ એ કરીશું કે પછી શેની પાછળ અમે એક મકાનના પરિવારમાં 2-2, 3-3 પરિવાર બી રહે છે. એટલે ન એ પરિવાર શાંતિથી રહી શકે કે ના અમે પરિવાર શાંતિથી રહી શકીશું. આજે અમારી કોઈ જ સરકાર કે કોઈ જ અહીંયા આવ્યું નથી, કારણ કે બધાને ખબર છે કે અહીંયા આ જગ્યાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ખાલી આવે છે અને જતા રહે છે. કોઈને કહીએ છે કે નર્મદા ભવન જાઓ, કોઈને કહીએ છે નર્મદા ભવન જાઓ. નર્મદા ભવન અમે પ્રૂફ આપ્યું તો બોલે તમારા આટલા પૈસા છે, બીજું અમે આગળ કંઈ નહીં કરી શકતા.
અમને કશું જ નથી જોઈતું. અમને મકાનની જગ્યાએ મકાન મળે અને અમે શાંતિથી રહી શકીએ. બાકી અમે કાલે કે તો કાલે ખાલી કરવા તૈયાર છે, પણ અમને મકાનની જગ્યાએ મકાન જેવો પૈસો મળે તો અમે ખાલી કરીશું. બાકી અમે બધાને તમે જેલમાં પૂરી દેશો કે મારશો, અમે આ જગ્યા ખાલી કરવાના નથી. महाराजा साजीराव यूनिवर्सिटी की बीबीए फैकल्टी के ऑडिटोरियम में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बजट 2022 के बारे में चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर ऋत्विज पटेल की उपस्थिति रही। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बजट 2022 के बारे में चर्चा को बीबीए फैकल्टी के दीप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि के तौर पर महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की उपस्थिति रही। इसके अलावा सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री भार्गव भाई भट्ट भी इस दौरान उपस्थित रहे और साथ ही वक्ता के तौर पर डॉक्टर ऋत्विज पटेल की भी उपस्थिति रही। भाजपा के कार्यकर भी इस दौरान बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। આજે કેન્દ્રના આવેલા બજેટના સંદર્ભમાં સર્વે બુદ્ધિજીવી સંમેલન એક રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રબુદ્ધ નાગરિકોની સાથે આ ચર્ચાગોષ્ઠી થાય, કેન્દ્રીય બજેટની અંદર જોગવાઈઓની બાબતમાં અને એક દિશા નિર્દેશ આ બજેટ કઈ તરફ દેશને લઈ જવાનું છે અને ઉર્ધ્વગતિ તરફ પ્રગતિ થાય એ માટેના જે આયાન સોપાન છે અને તેમાં ગુજરાતને જે લાભ મળ્યા છે એની તમામ વિગતો સાથેનો આ પ્રબુદ્ધ નાગરિકોનું સંમેલન છે અને અમે વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક કાર્યકર્તા તરીકે બજેટની બાબતમાં ચર્ચા કેળવાય, સમજણ કેળવાય એવો એક અમારો પ્રયાસ હોય છે અને આ પ્રયાસના ભાગરૂપે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષશ્રીએ આ એક કાર્યક્રમ યુનિવર્સિટીના પ્રબુદ્ધ લોકોનો રાખ્યો છે। श्री नायाजी मंदिर कुकश की ओर से सादली में भव्य प्रवेश द्वार तैयार करवाया गया है, जिसके चलते आज मंदिर की ओर से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर प्रवेश द्वार का खातमुहूर्त करवाया गया। संत श्री नायाजी महाराज का मंदिर शिनोर तालुका के कुकश गांव में मौजूद है, जहां पर बड़ी आस्था के साथ भक्त पहुंचते हैं। श्री नायाजी महाराज मंदिर की ओर से कई अच्छे कार्य भी करवाए जाते हैं। ऐसे में सादली से कुकश जाने वाली सड़क पर भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण श्री नायाजी महाराज मंदिर की ओर से करवाया गया है, जिसके चलते इस भव्य प्रवेश द्वार का खातमुहूर्त आज मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा अर्चना कर करवाया गया। परम पूज्य शिवराम दास जी महाराज की उपस्थिति में खातमुहूर्त के इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर करजन के विधायक अक्षय पटेल, जिला पंचायत प्रमुख अशोक पटेल और साथ ही गांव के लोगों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही। आज सादली 3 रस्ता पर संत श्री नायजी महाराज पवित्र पुण्यधाम मार्गे गेट बनावा जई रह्या छे, तो दाताश्रीओ तेमज राष्ट्रीय लेवले धारासभ्यों, जिला लेवले, तालुका लेवले सर्व हरिभक्तों मोटी संख्या में उपस्थित है। आज आनंदनो दिवस है। सौ साथे मळीने संत श्री नायजी महाराज अने कोकस गाम ने गोकळिયું बनावा माटे आज गेटनो खातमुहूर्त कर्યું છે। એ નિમિત્તે સૌ ઉપસ્થિત છે, તો આપ સૌને ધન્યવાદ આપું કે આપ સૌ સુખી સંપન્ન રહો, सुखी संपन्न रहो, सुखी संपन्न रहो, ये परमात्मा ने संत श्री नायजी महाराज ने प्रार्थना। करजन में आज गुजरात कांग्रेस के मंत्री गायत्री बा के हाथों महिला समिति के कार्यालय का लोकार्पण करवाया गया और साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महिला समिति की बैठक भी आयोजित की गई।
करजन तालुका में कांग्रेस महिला समिति के कार्यालय का लोकार्पण गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस के नेता गायत्री बा के हाथों करवाया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस समिति के कार्यकर भी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। दरअसल गुजरात राज्य महिला कांग्रेस समिति के प्रमुख गायत्री बा वाघेला की अगुवाई में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग भी आयोजित की गई थी, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस के महामंत्री और गुजरात प्रदेश के प्रभारी शोभना जी की भी उपस्थिति रही। उनकी ओर से सभी महिला कार्यकरों को जरूरी मार्गदर्शन भी दिया गया। गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा अमरा जे माननीय प्रभारी श्री शोभनाबेन शाह है ए अमदावाद आवेला छे ने ए अंतर्गत अमे महिला कांग्रेसनी दरेक जिल्ला અને મહાનગરપાલિકામાં મહિલા કોંગ્રેસની અમે મીટિંગ કરીએ છીએ અને ખાસ આ મીટિંગનો ઉદ્દેશ કે ઓલ ગુજરાતમાં મહિલા કોંગ્રેસનું જે સંગઠન છે એ સંગઠનની સાથે સાથે આગામી જે વિધાનસભા આવી રહી છે એ વિધાનસભામાં અમારે કોંગ્રેસનો જે ન્યાય યાત્રા અને સભ્ય નોંધણી ઝુંબેશ જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે એની માહિતી માટે થઈને આજની અમારી આ મીટિંગ હતી। અત્યારે તમે જોવો છો કે વિધાનસભાને માત્ર હવે જોઈએ તો 7 થી 8 મહિના જ રહ્યા છે, ત્યારે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટાચારના જે મુદ્દાઓ છે એ લઈને અમે બહેનો સમક્ષ આવેલા છીએ અને પાર્ટી જે પણ વિધાનસભામાં જે પણ લોકોને ટિકિટ આપે પણ એક મહિલા કોંગ્રેસ છે એ કોંગ્રેસની એક પાંખ છે અને જ્યારે અત્યારે 50%થી ઉપર મહિલા મતદારો છે ત્યારે મહિલાઓને ને જે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં જે ભોગવવું પડે છે, તમે જોશો કે અત્યારે મોંઘવારીએ માઝા મૂકી છે। બહેનો જે છે એને રોજે રોજનું જે એનું બજેટ છે એ વિખરાઈ ગયું છે। અત્યારે જોશો તો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં દરેક વર્ગ છે, એમાં પછી વિદ્યાર્થી વર્ગ હોય કે પછી વેપારી વર્ગ હોય, ખેડૂત વર્ગ હોય કે મહિલાઓ હોય કે પછી શિક્ષિત યુવાનો હોય, દરેક વર્ગ છે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં જ્યારે પીસાઈ રહ્યો છે ત્યારે આ દરેક મુદ્દાને લઈ અને આગામી વિધાનસભાની ઇલેક્શનમાં બહેનો જે છે મહિલા સંગઠનના બહેનો છે એ ઘરે ઘરે જશે અને સાથે સાથે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી કે જે કોવિડમાં સાવ નિષ્ફળ નીવડી છે। તમે જોશો કે કોરોનાની આ મહામારીમાં લોકોને બેડની સુવિધા નથી મળી કે નથી મેડિકલમાં એટલે કે એને દવાઓની પૂરતા પ્રમાણમાં જે જથ્થો જોઈતો હોય એટલે ઘણા પરિવારો એ પણ નથી મળ્યો, સાથે સાથે ઓક્સિજનના સિલિન્ડર પણ નથી મળ્યા। તો આવી જે બધી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે ત્રુટીઓ છે એ દરેક વર્ગ જે છે એને ભોગવી જ છે, પણ આ હવેની સરકાર જે છે આ લોકોનો જ્યારે પ્રશ્ન છે એને ઉકેલી ન શકતી હોય તો હવે લોકો પણ કહી રહ્યા છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને શાસન કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી અને આ દરેક મુદ્દા લઈ અને મહિલા કોંગ્રેસના સંગઠનના બહેનો છે એ આગામી દિવસોમાં ઘરે ઘરે જશે। जूनागढ़ के केशोद में नगर श्रेष्ठियों के नाम को मार्ग के साथ जोड़ती हुई तख्तियों का अनावरण किया गया। केशोद के मुख्य सेवक स्वर्गीय धीरूभाई राजा का नाम केशोद सब डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल में मार्ग को दिया गया है, जबकि केशोद ब्रह्म समाज का गौरव और केशोद नगर पालिका के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय हरिभाई दवे को एयरपोर्ट रोड मार्ग को नाम दिया गया है, जबकि केशोद के अन्य नगर श्रेष्ठियों का नाम भी कई मार्गों के साथ जोड़ा गया है। ऐसे में नगर पालिका की इस कामगिरी को शहरी जनों की ओर से काफ़ी सराहा गया और इसके साथ ही नगर श्रेष्ठियों के नाम को मार्ग के साथ जोड़ती तख्तियों का अनावरण किया गया। इस मौके पर केशोद के लोग भी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीआरजी ग्रुप के आद्य स्थापक बकुलेश गुप्ता जी की आज पहली पुण्यतिथि। बीआरजी ग्रुप की सभी स्कूल के छात्रों की ओर से शिक्षा, खेलकूद, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के जरिए दी गई उन्हें अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि। महसूल और कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने बजट को लेकर आयोजित की पत्रकार परिषद। विभिन्न मुद्दों पर दिए बयान। डॉक्टर ऋत्विज पटेल की भी रही उपस्थिति। विपक्ष के नेता अमीबेन रावत ने गेंडा सर्कल ब्रिज की ग्रांट के मसले में म्यूनिसिपल कमिश्नर को लिखा पत्र। शासक पक्ष पर लगाए कई आरोप।
देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।